शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाऊँची। आशा करे मोर शब्द आपण मान को निकट रे पहुँचुची। पहुँचुची। प्रभु को नामर धन्यवाद हो तांकर अनुग्रह जोगु आज आपण मान को सहित ए प्रातः कालर सहभागितारे मु आसी पारिली। आउ मु वर्तमान बासाई रे अछि। बासाई होची बॉम्बे रु किछि बाट समुद्र कूल आउ सेठू कहूची आमर ललित भाई अछंती ललित मोहन जेना तांको घरे मु अछि। आउ सप्ताह परे मु भुवनेश्वर फेरी जीवी। तेबे आजिर ध्यान निमंते आमे केतटी प्रभु जीशुंकर आश्चर्य कर्म गुडी को देखिबा। आ प्रत्येक आश्चर्य कर्म रे किछि गोटे गुरुत्व विषय रहुची जोटा कि बेले बेले आमे पासरी जाऊ बा ठीक भाबरे देखि न थाओ लाइटली नहीं थाओ। आमे आश्चर्य कर्मटा भलरे जानि थाओ किंतु अंतराल रे प्रभु जीशुंकर सेही जगह रे की प्रकार आमो प्रति बारता अछि गुरुत्व विषय अछि स्वर्ग राज्य विषय अछि गोटे गोटे देखिबा जेते पर्यंत समय अछि गोटे गोटे देखिबा। प्रथम रे कापर नाम स्थान होची कापर नाम आउ गोटे गृह से गृह रे प्रभु जीशु कथावार्ता करुचंती बा स्वर्गीय विषय लोक मान को कहउचंती जहा कि आमे मार्क 2 अध्याय रु आमाने पाउछु। मार्क 2 अध्याय रे आमाने देखु प्रभु जीशु तांकर सेवा कार्य आरंभ करुचंती आउ से कहउचंती कपर नामर गोटे गृह रे से ईश्वर को वाक्य दउचंती जो समय रे से गृहर एते भीड़ थिला जे लोक माने पसी पारु नथिले। फल रे से छात उपरु जणे पक्षाघाती रोगी को जीशु को सामना को ओल्हेई दिया गला। सेबे से जा हो ए पक्षाघात रोगीर कौनसी विश्वास विषय प्रकाश पाई नथिला किंबा से कौनसी प्रभु जीशुंको ठारे विश्वास करूची बोली किछि प्रकाश करी नाही। आश्चर्य विषय किंतु प्रभु जीशु ताको देखि कहिले वत्स तुमर पाप सबु क्षमा करा गला। मार्क 2:5 पद वत्स तुमर पाप सबु क्षमा करा गला। मार्क 2:5 ए पाप क्षमार घोषणा जो प्रभु जीशु कले समस्तों सामना रे सेठारे गोटिए गभीर विषय अछि ता होछि कोन रोगी विश्वास करिबा पूर्वरु अनुग्रह प्रदान करा गला। प्रभु से रोगी को देखि किरी से अनुग्रह रे प्रकाश कले। प्रभु जीशु हेउचंती अनुग्रहर एक ये कौन एग्जाम्पल से अनुग्रहर प्रतीक से आसीबारु अनुग्रह आसिले आ से अनुग्रह से कहले तोर पाप सबु क्षमा करा गला। से कहि पारथांते तोर रोग सुस्थ हैला किंतु प्रथम रे कहले बस तुमर पाप सबु क्षमा करा गला। तार अर्थ ए लोकोटी किछि न मागुणु किछि विश्वास रो कथा प्रकाश न करुनु से पाप क्षमा पाई गला अर्थात से अनुग्रह पाई गला। पक्षाघात रोगीर कौनसी प्रार्थना नथिला। आउ थरे कहि दउछ पक्षाघाती रोगीर कौनसी प्रार्थना नथिला किंतु चारि जनकर विश्वास थिला। से विश्वास ही ए पक्षाघात रोगी को बंधन रु मुक्त कला। शारीरिक बंधन एवं आत्मिक बंधन बा पाप
पाप सबु क्षमा हैला माने सी आत्मिक भावरे परिष्कार हो गला, कौन सी पाप आउ नाही एवं शारीरिक बंधन जहाँ सबु थिला सेथिरु मध्य से मुक्त हैला। ए सहभागिता यह होची मंडलीर सहभागितार आरंभ। जो चारि जण मिसी मनस्थ कले, जो माने विश्वास कले जे प्रभु जीशु आमर एई बंधुटाकू सुस्थ करिदेबे, से मानकर सहभागिता द्वारा एई जो पक्षाघात रोगीटी आरोग्यता पाइले। मंडलीर सहभागिता न्यू टेस्टामेंट रे एई जगारू स्टार्ट हैला। इसे कौन थिला? चारि बंधुर एक मन एवं एक विश्वास जे प्रभु निश्चय सुस्थ करिबे। भावी मंडलीर आरंभ। आज आम मंडली रे आमे की प्रकार अछु? एक मन एवं एक विश्वास रे अछु तो? आउ दले अछंती जो माने विरोध करिवे। मंडली रे भी लोक माने अछंती जो माने विरोध करंती। से दिन मध्य प्रभु जीशुंकु शास्त्री माने से माने कहिले से ईश्वर निंदा करूची, केवल ईश्वर ही पाप क्षमा करि पारंती, अन्य केही नाही। मार्क 2:7 से माने अपोज कले। आज आमे को स्तर रे अछु? आमे तो अनुग्रह पाउछु, आमे अनुग्रह जुगरे अछु। आम सहभागिता की प्रकार? आमानकर मन का सहित मिसुची ना मिसु ना? ना केते जनक सहित मिसिकी आमे गोटे दल करिछु। किंतु ईश्वरको राज्य रे एक मन एवं एक विश्वास। आमाने लक्ष्य करिबा आमानकर जीवन। द्वितीय आश्चर्य कर्म आड़कू जीवा। ताहा आपण माने पाइबे मार्क 25-34। मार्क 5:25-34। 12 वर्ष धरी गोटे रोग अछि। भावंतु 12 वर्ष धरी से रोगाक्रांत, 12 वर्ष धरी एकांत जीवन। केबे चिंता करिसंती आपन को हठात एकाकी करिदबा? 12 वर्षर एकाकी जीवन, 12 वर्षर तुच्छीकृत जीवन। समाज तांको घृणा करुचंती, तुच्छ करुचंती, पृथक रखुचंती, अलगा करि दउचंती। ताको विषय रे कौन कौन सब कहउछ? 12 वर्ष। एई जो अवस्था रे स्त्री लोकटी अछि, प्रभु जीशु को समय रे स्त्री लोक मानकू प्राधान्य दिया जाउ नथला, गणना करा जाउ नथिला। से माने अछंती कि नाहंती तांकर स्थिति को केही मध्य देखु नथिले। तेणु करी एई स्त्री लोकटी जे ताको पृथक करि देई, सोसाइटी ताको अलगा करि देइची, तुच्छ करि देइची। 12 वर्ष पर्यंत से एकांत जीवन यापन करूची। कौन खाउची, कौन पिउची, काहारी चिंता भी नहीं। प्रभु जीशुंकर गोटिए शब्द बस से, इंग्लिश बढ़िया अछि, डॉटर। अर्थ कौन? समाज आगरे, लोक समूह आगरे जीशु रास्ता रे चालू चालू, लोक समूह तांको पछे पछे चालू चालू, भीड़ सकाशु ए स्त्री लोक किमिति से जाई जीशुंकर झुंपा छुईची, से लोक मानको चालिबा मध्यरे से छुई पारिची।
ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବତ୍ସେ ମୋର ଝିଅ। ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ଝିଅ, ତୁମେ ଯେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କିଛି ପାଟି ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛି, ସାହସ ଜୁଟେଇଛି, ତା ଅନ୍ତରରେ ସାହସ ଆସିଛି। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ସିଏ ନୀରବରେ ଯାଇକି ସାହସ ବାନ୍ଧିକି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେପରି ଆଗରୁ କହିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ଗଣନା କରୁ, ସିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁଛି। ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସଟା ସାହସରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସୋସାଇଟିକୁ ପଛରେ ଠେଲି ଦେଇ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟି ଯାହା ମତେ କରିଛି ପଛରେ ଠେଲି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଏ ସେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉନି, ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ମତେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କଣ ଗାଳି ଦେବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ମତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏଇଠି ଆମେ କେତେ 47 କି 50 ଲୋକ ଅଛୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ବଦନାମ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ମତେ କେମିତି ଲାଗେ? ମୁଁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପାରିବି ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ନଥିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେଇଛି, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଗଲା, ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆଗେଇକିରି ସେ ଯାଇ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଠି ତାକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବତ୍ସେ, ଏ ଲୋକମାନେ, ଏ ମୋର ଝିଅ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାକୁ ବାହାରେ ଠେଲି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୃଥକୀକୃତ କର ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ଅନ୍ତରରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତା ଅନ୍ତରରେ ପୂରିକି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ତା ଅନ୍ତରରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା ଯେ, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ସିଏ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମତେ କିଏ ଛୁଇଁଲା? ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ କିଏ ଛୁଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଛି କହିନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ତାର ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ।
ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ଝିଅଟା ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେବ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଏବଛେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ସମାଜ ତାକୁ ପଚାରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ତୁମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଛ, ତୁମାନେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛ, ଦେଖ ଇଏ ମୋର ଝିଅ, ମନେ ରଖ ଏ ମୋର ଝିଅ। ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିରାକଲକୁ ଯିବା। ଯୋହନ 9 ପର୍ବ 1 ରୁ 41। ଯୋହନ 9 ପର୍ବ 1 ରୁ 41। ମୋର ସମୟ ହେଲେ କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଅଛି, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ। ତାର ଆଖି ଜାଗାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଡୋଳା ଅଛି ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ଡୋଳା କୁଆଡେ ପଛକୁ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପ କରିଛି ନା ତାର ପିତାମାତା ପାପ କରିଛି? କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପ କରିଛି ନା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା? ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଟା ଗଡି ଆସିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତେବେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏଟା ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆସିଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 7 ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏଟା ଗଡି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ପାପ କରିଛି ନା ୟାର ପିତାମାତା ପାପ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ପାପ କରିନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପାପ କଲା ନ କଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତରରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି? ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନୋସନ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ବା ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଆସି ଗିର୍ଜାରେ ବସିବ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ବା ମୋର ହେଉଛି? ମୁଁ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଇଏରେ କାମ କରୁଛି। ଦୁଇଟା ପରିବାର କିମ୍ବା 4ଟା ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡୁବ ନେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ସିଆଲି ଦେଖୁଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବାଡିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର
ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡୁବନ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ନିୟମିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବ। ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି। ଆପଣ ତ ମୋର ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମକୁ ଡୁବନ ଦେଲେ, କଣ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମ ସହିତ କିଏ କଥା ବି ହେଉନା। ଗିର୍ଜା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବି? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହୁଛି ଏଟା, ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କଥା ହେବି ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ତ କେହି ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସିନା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଦଉଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଆଜି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଦୁଅ କଲେ, ଲଗେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଖି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମମାନେ ସବୁ ମାଟିରୁ ତିଆରି ତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଛେପ ପକେଇକି ତିଆରି କଲେ ଆଖି, ତାକୁ ଲଗେଇଲେ, ଯାଅ ସିଲୋହରେ ଧୋଇକି ଆସ। ସେ ଗଲେ। କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ସିଲୋହକୁ ଗଲା କେମିତି? ତାର ତ ଆଖି ଦେଖା ଯାଉନି, ତାର ତ ଆଖି ସେଟା କାଦୁଅ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ସିଲୋହି ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠିକି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସିଲୋହରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହଉଥିଲେ, ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଜେରୁସାଲମ ମନ୍ଦିରକୁ। ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେ କହିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସିଲୋ ପୋଖରୀ ଆଡେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଇପାରେ। ଆଉ ସିଏ ଧୋଇ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତାକୁ ପୁଣି ଅପୋଜିସନ ଆସିଗଲା, ଆରେ ତତେ କିଏ ସୁସ୍ଥ କଲା? ନା ମତେ ଯିଏ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାକୁ ବହୁତ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତ ଅନ୍ଧ ଥିଲୁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତାର ତିନିଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସେ କିଏ? ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଯୋହନ 9:17। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ତୁମେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛ, ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯୋହନ 9:27। ମାନେ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ଜୋର ହେଇଛି, ତାର ସୁସ୍ଥତା ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହବ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଇଏ କହୁଛି କଣ? ସିଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନଥିଲେ, ମୋର ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ପଚାରିଲେ ତୁମକୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ନା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ
को विश्वास करुछि। आज मु की प्रकार साक्ष्य दौची मंडली रे, आज मु की प्रकार मोर सहभागितारे मोर कर्म जगार किंबा बाहर मु की प्रकार साक्ष्य दौची। ये अंध लोकटी जे सुस्थ है चारोटी साक्ष्य देला से जड़े भाववादी। आपण तांकर शिष्य होगा को चाहूचंती? आपण को पॉकेट रे ट्रैक्ट रहूची केबे? सदा बेले पॉकेट रे ट्रैक्ट रहूची देबा पाई? से ईश्वर हेई नथिले केमिति ए प्रकार साधन कले? समस्ते कहले प्रभु जीसु से जड़े प्रोफेट, से जड़े मनुष्य, से ईश्वर नुहंती। हमको कहबा को हबो से ईश्वर। आमे केते थर तांकु आमरकर अंतर रे प्रणाम करूछु। से देखिला मात्रे, से देखि नथिला, यीशु को देखिला परे से प्रणाम कले, ईश्वर को संभ्रम कले, रेस्पेक्ट देले, तांकर उपासना कले। लुक 5 रु 8 को जीवा, सेठी पितरंकर कथा सुनिबा। आउ गुटे आश्चर्य कर कोन हैची? प्रभु जीशु आसिले, पितर तुम डंगा टिके दियो। से जाल सजाड़ू थिले, मु टिके लोक मानकु किछि स्वर्गीय कथा कहबी। आउ से बसिकी कहली, लोक माने एकत्र हेले, जीशु एठी अछंती सुनिकी सबु गले। आउ कथा कहि सारला परे प्रभु जीशु जानिले अवस्था कौन पितरर। कहले, डंगा को गभीर जल को नहीं जाल पकाओ। पितर कौन कहउचंती? ए प्रभु, राति जाक मु परिश्रम करिछि, किछि भी पाई नाही। होल नाइट मु जाल पकाउछि, किंतु आपणकर कथारे पकेबी विश्वास नाही। खाली जीसु को मानिकी कहउछि, नो फेथ। इते हेला जे से तांकर संगी मान को डाकिले, जाल उठाई पारले नाही। आश्चर्य कथा, जाल छिड़ू नाही। पछकु टिके अनैबा, मूसांको सांगरे जो लोक माने चालुचंती, तांकर झाल रे वस्त्र चिरी नाही कि तांकर पाद सरी नाही। केते दिन चलिले, पितरंकर जाल छिंडू नाही, किंतु माछ भर्ती हेई गलानी। अजस्र माछ से उठेई पारु नाती, संगी मान को डाकुचंती। जीशुंको चरण तले पड़ी गले। कौन कहउचंती? हे प्रभु, मो निकटरू जीवा हेवंतु, जेणु मु जणे पापी मनुष्य। लुक 5:8। आश्चर्य कर्मर फल पाप को प्रकाश करी दिए, स्वीकार करने को साहस दिए। से सोसाइटी रे हो, से बापा मां को आगे रे हो, से कोठी भी हो, प्रभु जीशु जदि आपण को सुस्थ करिसंती, किछि रोगरु किंबा किछि पाउ नथिले आपण पाइले, किंबा असंभव परिस्थिति रु संभव करि दैछंती, सेते बेले आपण को निजर पाप देखिबो, निजर अयोग्यता प्रकाशित हेबो। सेई दिन पितर बुझी पारले प्रभु जीशु किए। एटा तो सुनिले, तापरे केते दिन परे चालू चालू पचारले, ए प्रभु, मो भाई को केते थर मु क्षमा देवी? मो भाई को कौन 7 थर क्षमा देवी? अरे तुम्हें निजे प्रकाश कल, तुम्हें पापी लोक, प्रभु तुमको क्षमा देले, केते दिन परे पुणी भाई को केते थर क्षमा दबो कौन? पितर बुझी पारले।
ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 7 ଗୁଣ 70 ଥର ମାନେ ଅଜସ୍ର ତମ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ କ୍ଷମା ଦେଉଥିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ପିତରକୁ ପଚାରିଲେ, ପିତର ତୁମେ କି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ପୁଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ପାଟେ ପକାଅ, ପ୍ରବଳ ମାଛ ହେଲା। ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ପିତରଙ୍କୁ, ପିତର ତୁମେ କି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ବୋଧେ ଏତିକି ମୋର ସମୟ ହେଲାଣି ବୋଧେ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ସମୟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟରେ ବି ରଖିଥିଲି ମୁଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, କରିଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଠର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, କୁବ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷ, ଭାବନ୍ତୁ, 18 ବର୍ଷ। ଆମର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ଆମେ କହୁ ଯାହା ହଉ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କୁବ୍ଜ ହେଇଛି, ଠିଆ ସଳଖ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ହଉଛି ସାବାତ, ବିଶ୍ରାମ ବାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯିଏ ସିଧା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇପାରୁନି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କିଛି କହୁନାହିଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଇଛି ସେମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ସାମ୍ନାକୁ ଡାକିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମାଜ ଗୃହରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ, ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ସଳଖ ହୁଅ, ତାପରେ ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତାକୁ ବଙ୍କା କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା, ସେ ପଳେଇଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଳଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ବା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପାଲୋ, APALO, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁକ୍ତ ହୁଅ, କ୍ଷମା ପାଅ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଅ। 3ଟା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଥର ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲାବେଳେ। ଆପାଲୋ, ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡା ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ହଉଛି ମୂଳ କଥା, କର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋନ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗେ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ତାପରେ ସୁସ୍ଥତା। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ପାଉ। ଆଜି ମୋର ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ନା ହଉନି? ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତ? ହୁଏତ ହାତରେ ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ। ତାପରେ 12 ଜଣ ହେଲେ, ତାପରେ
72 ଜଣ ହେଲେ 72 ତାପରେ ସବୁଆଡେ ହେଲେ ସହଭାଗିତା। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେ ଛାତ କଣା ହେଲା, 4 ଜଣ ସହଭାଗିତା କଲେ ଲୋକଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଜି ମୋର ସହଭାଗିତା କି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଓଭର ଟୁ ରାଉଳ ବାବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ରେଭରେଣ୍ଡ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। Thank you, Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା, ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛ। ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକାର ଅଟ ବାପା। ତୁମ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ତୁମେ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ତୁମେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ବାପା। ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସକାଶେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ବିଶ୍ୱାସ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ହଁ ପିତା, এই ବିଷୟ ଯେପରିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବୁ, ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ଆମର ମୁଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହଁ ପିତା। ଆଜି ଆମ ମୁଖକୁ ଲୁଚେଇଥିବା ଓଢ଼ଣାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛୁ ପିତା। ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଆମର ମୁଖରେ ଏବଂ ମନରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅ, ଯେପରିକି ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିତା। ଆମେ ଯେ ତୁମର ପୁଅ, ତୁମର ଝିଅ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପୁଅ ଆଉ ତୁମର ଝିଅକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ କି ଲାଞ୍ଛିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ମନ ତୁମର ମନ ପରି ହେଉ। ତୁମେ ଯେପରି ଅରକ୍ଷକ, ଅବହେଳିତ ଆଉ ଲାଞ୍ଛିତ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସହାୟର ସହାୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆଉ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁନ୍ଦର ମନ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛୁ ପିତା। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ, ତୁମକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ମାଗୁଛୁ ପିତା। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ପିତା, ପାଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମାଇଟିଲି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ମାଗୁଛୁ। ପବିତ୍ର ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛ ବାପା। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।